छाड़ूरा से खबर। मेरा रंग दे बसंती चोला भाग 2 के अंतर्गत अब्दसा तालुका के छाड़ूरा के मध्य 3 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी 5 नवनियुक्त कर्मचारियों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कच्छ मोरबी सांसद विनोद भाई चावड़ा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद का सभी ग्रामवासियों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया, जिसके बाद खाट मुहूर्त में सांसद द्वारा ओराशिया मेघवाल जी की प्रतिमा स्थापित की गई। 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों में शिक्षा सेवा वर्ग 2 से सेवानिवृत्त हर्षद भाई गरवा और पुलिस उप निरीक्षक किशोर भाई रिजू को सांसद और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष परसोत्तम भाई मारवाड़ ने सम्मानित किया। साथ ही 5 नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को दया पर मामलातदार साहब श्री नवीन चंद्र माऊ साहब BSF सहायक कमांडेंट सतविंद्र सिंह नलिया, पुलिस निरीक्षक VM जिला साहब, तालुका प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अब्दुल साहब। इस अवसर पर सांसद श्री विनोद भाई चावड़ा ने कहा कि छेवाला का छड़ूरा गांव शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में प्रसिद्ध है। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का स्वागत ग्राम प्रधान धनजी भाई सीजू, आशा भाई सीजू, ठकरशी भाई सीजू, हरजी भाई खोकर, लक्ष्मी सीजू, खामजी भाई गोरड़िया और अन्य ने किया। इस अवसर पर स्वागत भाषण पूर्व सहायक कमांडेंट LK गरबा ने दिया और कार्यक्रम का परिचय रमेश भाई सीजू ने दिया। साथ ही पूरे कार्यक्रम का संचालन कल्पेश परगाडू, भरत सीजू और धन्यवाद ज्ञापन अशोक भाई सीजू ने किया। रमेश चंद्र धनजीभाई सीजू, निवृत्त ASI गुजरात पोलीस तथा श्री अखिल कच्छ मारवाड़ा वर्कर विकास संघ नव कार्यकारी अध्यक्ष तथा श्री मेघमारू विद्यार्थी भुवन भुजोड़ीनो पण उपप्रमुख छूं अने अबड़ासा समाज में कारोबारी में छूं। आजे अमारे गाम मध्य रंगदे बसंती चोलानो पार्ट 2 નો આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ હતો, જેમાં મારા નાના ભાઈ ગઈકાલે કિશોરભાઈ ધનજીભાઈ સીજુ નિવૃત્ત થયા તથા અમારા જ ગામના શ્રી હર્ષદભાઈ ખીમજીભાઈ ગરવા જેઓ ક્લાસ 2 અધિકારી તેઓ પણ નિવૃત્ત થયા, તેમજ સામે 6 અમારે ગામમાં નોકરીમાં लाग्या છે। આ ત્રિવિધ कार्यक्रम હતો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓનું પણ સન્માન રાખવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ ભવ્યાતિ ભવ્ય બનાવવા માટે છાડુરા ગામની જયંતિભાઈ સાથેની હરેશભાઈ તેમજ બધાએ ભેગા મળીને 4 દિવસમાં આ લોકોએ જહેમત ઉઠાવી અને તમામને આમંત્રણ પાઠવ્યું, જેમાં અમે ભુજ મધ્યે कच्छ मोरबीना सांसद श्री तथा प्रदेश महामंत्री एवं लोक लाडीला श्री विनोद भाई चावड़ा साहेब ने पण आमंत्रण आपवामां आव्युं हतुं। तेओनुं शेड्यूल एकदम टाइट होवा छतां पण समय काढी अने आजे तेओ अहीं आव्या हता। एमनो पण खूब खूब आभार। तेमज तेमनी साथे अन्य सरकारी कर्मचारीओ तेमज परसोत्तम भाई मारवाड़ा सामाजिक न्याय समिति चेरमेन तेमज अन्य महानुभावों तमाम आवेल हता अने आ प्रसंग ने अनुरूप तेओए उद्बोधन कर्युं अने बहु ज आनंद थयो। आजे आ अमारी जे छाडुरा गामनी 18 वर्णनी प्रजा जेमने आमंत्रण आपवामां आव्युं हतुं, आजुबाजुना गामडाना तेमज 4 परगणाना प्रमुख तेमज तेमनी बॉडी ने पण आमंत्रण हतुं, ते सर्वे पधार्या हता। 18 वर्णना लोकोए आजे अहींया जमणवारनो भाग लीधो छे अने भाईचारो अने एकताना आजे अहींया दर्शन थया छे। जय रामापी जय। गाम में मेरा रंग दे बसंती चोला पार्ट 2 अंतर्गत दर वर्षनी जेम अमरा गामना 2 अधिकारी रिटायर आया, एमनुं सन्मान अने साथे साथे 5 नवयुक्त जे गुजरात सरकार भारत सरकार में जॉइन कर्या एमनुं सन्मान करवामां आव्युं हतुं। ए प्रसंगे माननीय श्री विनोद भाई चावड़ा साहेब समारंभना अध्यक्ष हता ने साथे नामी अनामी अनेक घणा बधा व्यक्तिओ हता।
લાલજીભાઈ, ખાસ કરીને અત્યારે જે વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબે કીધું કે છોકરીઓની ભણતર વધારે છે અને છોકરાની ભણતર ઓછી છે, શું કારણ? બહુ જટિલ પ્રશ્ન છે આપનો, અને એ પ્રશ્ન એવો છે કે દરેક ગામને નડે છે. એ માટે હું એટલું જ કહીશ કે છોકરીઓ તો જે રીતે પહેલેથી જ ભણતર કરતી હતી એવી રીતે અભ્યાસ કરે છે. છોકરાઓમાં અભ્યાસ ઓછું એ રીતે થઈ ગયું કે વ્યસન મુક્તિ છે એ તરફ અમે બહુ ઝુંબેશ કરવી પડશે. ગામે ગામ જે રીતે સરકારનું ધ્યાન દોરવું પડશે કે નશાઓના અડા જે ચાલે છે એ જલ્દી બંધ થવા જોઈએ. જોકે અમારા ગામમાં એવું નથી, પણ જરૂર તોય પણ દીવાતળે અંધેરું હોય છે, એ મોટામાં મોટું કારણ છે. આજે હર્ષદભાઈ ગરવા સાહેબ અને કિશોરભાઈ સીધુ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાના સ્થાને ઊભા રહે. સમારોહ જેની અંદર આજે અહીં અમારા અનુસૂચિત જાતિ સમાજના જે નિવૃત્ત અધિકારીઓ છે એમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું ગામ દ્વારા વિશિષ્ટ, અને વિશેષ રૂપે જે લોકો રમદાનભાઈની એવી ઈચ્છા હતી કે હું સ્વેચ્છાએ એમનું સન્માન કરું. જેમની નિમણૂક થઈ છે એમનો આવકાર અને એક લાગણી છે, વિદ્યાર્થીઓને અને લાગણી માટે સન્માનનો કોઈ શબ્દ ના હોય. એટલે આવો ત્રિવેણી સંગમ આ કાર્યક્રમ હતો. અને છાડુરા ગામ એટલે કે આ ગામની અંદર દાયકાઓ પહેલા શિક્ષણની જ્યોત અહીંથી પ્રગટી હતી, અને આજે કદાચ 25 ઘર હશે પણ નોકરી કરનારા ક્લાસ 1 હોય, કાર્યક્રમના દોરને આગળ વધારતા હાલ ફરજ બજાવતા એવા કાર્યરત સરકારી કર્મચારીગણનું સન્માન માટે ક્ષેત્રમાં હોય, હું અન્ય નામ અહીંથી જાહેર કરું છું. સૈન્યમાં હોય, મુકેશભાઈ અલગ અલગ લાલજીભાઈ 30 કરતા ગરવા, વધારે દીકરી અને શિક્ષક શ્રી દીકરાઓ ગોળપાદ પ્રાથમિક શાળા, તેમનું સન્માન ખીમજીભાઈ જેઠાભાઈ ગોરડિયા કરશે. એવા અનેક SSBના ડેપ્યુટી કમાન્ડન્ટ હોય, પોલીસના અધિકારીઓ હોય, આવા પણ લોકો નિવૃત્ત થયા છે. એટલે આ બહુ મોટી વાત છે કે એક નાના ગામમાંથી, એક નાના સમાજમાંથી, મેં શરૂઆતમાં કીધું એ રીતે કે અનેક લોકો ભણી ગણીને શિક્ષિત બને, અને નોકરી કર્યા પછી જ્યારે નિવૃત્ત જીવન હોય ત્યારે પણ સામાજિક સેવા કરે, અને એમના માધ્યમથી એ રમેશભાઈ સીજુ હોય, અમારા લાલજીભાઈ ગરવા સાહેબ હોય, અમારા જયંતિભાઈ સીજુ સાહેબ, ત્યારબાદ આશાભાઈ સીજુ, દમયંતીબેન આશાભાઈ સીજુ FHW આરોગ્ય ખાતું, એ પ્રકારનો તેમનું સન્માન કરવા માટે મુકેશભાઈ રામજીભાઈ સીજુને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવી અને સન્માન કરે. જો પોતે વ્યક્તિ હાજર ના હોય તો ઘરના આવીને લઈ લેશો. સમાજની અંદર અને અન્ય સમાજોએ કે પ્રેરણા મેળવી જોઈએ કે ભાઈ છાડુરા જેવા નાના ગામમાંથી આટલા બધા અધિકારી અને કર્મચારી મિત્રોના શ્રીમતી દમયંતી, કેટલા વર્ષની તમે સરકારી નોકરી કરી, અત્યારે તમારો વિદેશ સમાપ્ત? મારી સાહેબ નોકરી 39 વર્ષ અને 4 મહિના બાકી છે. એટલે 40 વર્ષમાં 4 મહિના બાકી છે. હું 85માં ભરતી થયો હતો. 92માં કમાન્ડો ટ્રેનિંગ કરી એટલે, અને પછી પરીક્ષાઓ આવી, તેમાં પરીક્ષા દેતા હું કોન્સ્ટેબલમાંથી PSI બની ગયો, અને આજે કાલે હું નિવૃત્ત થઈ ગયો 31 આજે મારા ગામના વડીલો અને મારા દોસ્તારો બધે મારો વિદાય સમારંભ હતું એ રાખ્યો છે. અમે આવ્યા છીએ, બહુ મજા આવી, અને જે દોસ્તારો સાથે ને આ વડીલો સાથે જે મેં જે આ ઘડી વિતાવી છે એ બહુ લાગણી મને એવી થઈ કે ભાઈ ખરી રીતે હું અહીંયા જ રહી જાઉં. સાહેબ, તમે આટલી મંજિલ સુધી પહોંચ્યા તો કોનો સપાટ હતો? તમારા પરિવારનો કોઈનો સપાટ હતો? મારા સાહેબ પરિવારનો પહેલો મારા ભાઈ મોટા રમેશભાઈ ધનજીભાઈ સીજુ એ સાહેબમાં હતા, ને પછી મને ઇન્ટરવ્યૂ આવ્યો હતો સાહેબ 85માં આ છાડુરા ગામમાં મને 10 વાગે કોલ લેટર મળ્યો, અને સવારના 8 વાગે ત્યાં પહોંચવાનો હતો. મારા ભાઈ કહે કે ભાઈ તું હાલ, અને આપણે ઇન્ટરવ્યૂ આવ્યો હતો, અમે ત્યાં ગયા સાહેબ, બધું બપોર થઈ ગયા, અમે બધું પૂરું થઈ ગયું. પછી અમને કીધું કે સાહેબ કે તમારો ઇન્ટરવ્યૂ બતાવો. ઇન્ટરવ્યૂ કોલ બતાડ્યું તો કે હા કે આજનું જ છે. અને પછી ભાઈએ બધી મારા ભાઈ મોટા એમણે જે મહેનત કરી અને હું પોલીસ ખાતામાં લાગી ગયો. આ અમારા સાહેબ ઊભા છે, ગરવા સાહેબ, જેપી સાહેબ, આ અમારા ભૂજથી મારા ફ્રેન્ડ છે. આમના બધેનો સાહેબ બહુ સાથ સહકાર છે, અને આપણે પણ એટલો કે
હજી સુધી સાહેબ આટલી નોકરી કરી 40 વર્ષમાં કોઈ દિવસ હું મેડિકલમાં નહીં, કોઈ દિવસ ગેરાજો નહીં, કોઈ દિવસ કોઈ અધિકારીએ આપણે ટોક્યો નથી. મેં આટલી નોકરી હવે તમે તમારું જીવન કેવી રીતે ગુજરશો? બસ હવે જીવનમાં સાહેબ બેસવાથી કોઈ મતલબ નથી, પણ કાંઈક પ્રવૃત્તિ કરશું ભાઈઓને બધે આપણા ગામના જે મોટા સાહેબો છે એમની સલાહ લઈને કાંઈ પણ કરશું.